सत श्री अकाल। मैं हाँ तुहाडे नाल बलविंदर सिंह लैके हाज़र हाँ मुद्दे की बात कि पिछली बादल सरकार ने पंजाब के सरकारी खजाने का मनमर्जी ढंग नाल इस्तेमाल किया है। ये सवाल अज एक बार फिर तो सूबे के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने चुके है। उन्होंने इल्जाम लाया कि पिछली सरकार जिहड़े काम लई पैसा आया वो पूरी तरह नाल उस काम दे विच लग्या ही नहीं। नाल ही इल्जाम लाया कि पिछली बादल सरकार दे विच नेमां नूं छिक्के टंग के चहेतियां नूं टेंडर दिते गए। अज असीं चर्चा करांगे कि नवजोत सिंह सिद्धू दे बादल परिवार ते लाए गए भ्रष्टाचार के इल्जामां च किन्ना दम है अते बादल परिवार ते लाए गए भ्रष्टाचार के दाग किन्ने गूढ़े ने। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने सूबे के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ते करप्शन के वड्डे इल्जाम लगाए ने। सिद्धू ने कहा कि पिछली सरकार च पंजाब स्टेट की इनकम बादल फैमिली की बिजनेस बन गई सी। सिद्धू ने पिछली सरकार ते सरकारी खजाने की गलत वंड करन दे अते उसदे निजी इस्तेमाल के भी इल्जाम लगाए। सिद्धू इत्थे ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिस काम दे लई सरकारी पैसा आया करदा सी पिछली सरकार ने उसनूं डाइवर्ट किया अते पूरी रकम उस काम उत्ते खर्च नहीं की। स्टेट दी इनकम है, पंजाब स्टेट दी इनकम बादलों का बिजनेस बन गई। इट वॉज डायरैक्टली टेकन अवे समवेयर। जिहड़ी चीज़ स्टेट नूं जानी चाहिए सी ओह इन्हां दे फैमिली नूं चली गई। The income of the state was converted into a family business. I had categorically given the names of the companies कि 50 बसां सीगियां 650 हो गईयां। भी जड़ा पैसा जड़े पर्पज लिए आया, जड़े खाते लिए आया, वो बादल साहब ते उन्होंने पुत्र ने डाइवर्ट करके अपने ही खाते च पा के मन मर्जी ना खर्चे। सिद्धू ने कहा कि पिछली सरकार च नेमां नूं ताक उत्ते रख के चहेतियां नूं टेंडर दिते जांदे सन। हालांकि अकाली दल दे वल्लों सिद्धू दे इल्जामां ते पलटवार किया गया है, क्योंकि जड़े टेंडर दिते ने उहदी इन्नी वड्डी सबलेटिंग हुई है। अपने रिश्तेदारां नूं एक एक सड़क तीन बार, पहला इट दी सड़क बनाती, फिर इट दी सड़क बनाते उत्ते टाइल लाती टाइल मंत्री ने, फिर टाइल लाने तो बाद उत्ते बिचूबन पाता। एक सड़क 3 बार, किसी का कोई जवाबदेही नहीं। कोई किने टेंडर पास किए, किस तरह उसकी सबलेटिंग हुई, स्प्लिट टेंडर 10 करोड़ का टेंडर है 100 पार्टियां देता। सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू पंजाब च अज भी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जिवें कि वो एक मंत्री ना हो के अज भी कमेडियन और अजिहे बेलोड़े ते बेतुके बयान दे रहे हैं जिन्हों का कोई सिर पैर नहीं। पर मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को अपील करूंगा उन्होंने थोड़ी बहुती नत्थ पाने की कोशिश कर। मंत्री का जो व्यवहार होना चाहिए है उसका पाठ पढ़ाने की जरूर कोशिश कर। सिद्धू ने बादल परिवार के खिलाफ एक बार मुड़ तो मोर्चा खोल दिता है। इस तो पहला भी सिद्धू ने बादल परिवार ते करप्शन के वड्डे इल्जाम लगाए सन अते कई घोटालियां का खुलासा किया सी। चंडीगढ़ तो जगतार भुल्लर दे नाल राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। ते नवजोत सिद्धू वालों वड्डे वड्डे इल्जाम लगाए गए तो उस तो बाद अकाली दल ने भी नवजोत सिद्धू ते पलटवार किया है। अकाली दल ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू बिना तत्थां तो बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी आदत बन गई है कि कोई ना कोई ऐसी झूठी बात हर रोज की जाए कि मैं मुख्यमंत्री से बड़ा लगूं और ज़्यादा बोलूं। मैं अकाली दल के खिलाफ जितना झूठ बोल सकूं वो लगूं कि अब भी कांग्रेस पार्टी को ये लगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से ज़्यादा बड़ा लीडर सिद्धू। झूठ उन्होंने पहले बोला था जिसका हमने पहले जवाब दिया। इसमें लिखा था कि 400 करोड़ रुपए एम्बेजल किए हैं बादल्स ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में। तो पहला तो मैं मीडिया से पूछता हूं कि ये फिगर आज चेंज कैसे होगी। आज 200 करोड़ पे आ गई। 200 करोड़ में भी आगे 32 करोड़ रिलीज हो चुका है। 100 जो है 67 करोड़ जो है वो उसमें ट्रेजरी में पड़ा। तो ऐसी झूठी बातें अगर एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर करे तो लोग कैसे विश्वास करें।
ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ SMS ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ZPHH ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ZPHH ਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਨੇ 57575 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6100 1803535। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚੰਦਰ ਸੁਤਾ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤਰਲੋਚਨ ਲਾਲੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨੁਕਤਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 400 ਕਰੋੜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ 32 ਕਰੋੜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 32 ਕਰੋੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, 168 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰੈਜਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੂਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 100 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਆ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬਜਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਬੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਲੋਕ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ 2002 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਨ ਕਬੀਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਸੁਖ ਵਿਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਧ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਔਰ ਬਜਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਵੇਅਰ ਆਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ 1,85,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸੀ ਲਿਮਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਕਲੌਗ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਏ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਉਂਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਚੰਦਰ ਸੁਧਾ ਡੋਗਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਹਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਇਸ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ? देखो जी, पहली चीज़ तो असी वेलकम करते हैं कि फाइनली कांग्रेस सरकार ने बादल सरकार दे टाइम जिहड़ी भी चीज़ां बहुत सारी गड़बड़ियां हुई थी, बड़े बड़े घोटाले हुए थे, उन्हां दे उपर ध्यान तो देना शुरू किया है।
ਵੈਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਥੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ दूसरी चीज इत्थे ये है कि इल्जाम यस कुछ चलो भावें थोड़ा चिर पहले ही कीता उन्होंने रिजाइन तो कीता सी, उन्होंने प्रोटेस्ट दे विच रिजाइन कीता सी, गल नहीं है भावें थोड़ी देर भावें बहुत नेड़े जाके कीता सी इलेक्शन दे जी लास्ट विच बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल ते हालांकि वो बोल बहुत टाइम तो रही थी लेकिन उन्होंने कदे कोई एक्शन नहीं लेता। अदरवाइज जो रिजाइन कर दी तो एटलीस्ट ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ थे कि यस शी इज सीरियस। अनफॉर्चुनेटली वो भी सियासत ही कर रही सीगी उन चीज़ों मतलब ये लगता है। दूसरी चीज है ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ इश्यूज उठाए हैं नवजोत सिद्धू जी ने, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं थोड़ा ਜਿਹਾ कहना चाहांगी कि पहली चीज ਤਾਂ यस प्रूफ और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है एंड ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ कोई एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सरकार ਦੇ ਉੱਪਰ कि ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ सरकार ਦੇ ਜਿਹੜੇ बड़े बड़े सरगनाज ने पब्लिक मनी वेस्ट किया है, करप्शन खादा है, जो भी किया है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ क्या वो लॉजिकल कंक्लूजन जाएगी ये इन्वेस्टिगेशन, क्या उन्होंने खिलाफ एक्शन होएगा और क्यों असी सानू ये संदेह है कि शायद ये ना होवे क्योंकि तुहानू पता होना है चुनाव तो कुछ महीने ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ट्रस्ट स्कैम एक मिनट मैं कंप्लीट कर लवा। अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक इंप्रूवमेंट ट्रस्ट स्कैम सीगा 52 एकड़ दा और वो केस वापस ले लिया था इन्होंने और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दा भी तुहानू पता है कि लुधियाना सिटी सेंटर स्कैम वो इन्वेस्टिगेट कर रही है इस वक्त। ते विल हाउ वी कैन बिलीव कि ये गवर्नमेंट जिन्हां दे ऊपर इन्ना एहसान कीता सीगा बादल सरकार ने उस टाइम कैप्टन अमरिंदर दा केस वापस लेके एक किस तरह बादल परिवार दे खिलाफ क्या है केस लॉजिकल कंक्लूजन ताई जान ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਯਮ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫੈਕਟਸ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਚੰਦਰ ਸੁਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਚੰਦਰ ਸੁਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਚੰਦਰ ਸੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਥ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਔਰ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਹਟੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਆ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ।
ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਲਓਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਲਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ 2 ਰੁਪਏ 67 ਪੈਸੇ ਸੀ ਤੇ ਏਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 50 ਪੈਸੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ 25 ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀਆਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ 300 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉਨੇ ਖਰਚੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਊਆਂ ਜਾਂ ਭਰਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਿਆ। 10% ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਸੀ, 1% ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 8% ਟੈਕਸ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਪਾੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਜੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1800 1803535। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।